डीडी पंजाबी वेख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं वंदना खन्ना तो लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र। खबरां बहुत सारे माध्यम राही साडे तक पहुँचदियां ने, पर इन्हां खबरां दे असल मायने की ने, खबरां किस तरह साडी जिंदगी नूं प्रभावित करदियां ने, ये जानन दे लई ते खबरां दी तह तक पहुँचण लई साडी मदद करदे ने साडे माहिर मेहमान। ते अज दे साडे माहिर मेहमान ने सीनियर पत्रकार लखविंदर सिंह जौल। आओ सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं। जौल साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। बहुत बहुत मेहरबानी। ते अज दा दिन बहुत ही मुबारक दिन है क्योंकि 24 घंटे डीडी पंजाबी दी जिहड़ी हैगी 20वीं वरेगंढ है 2000 तो लैके 2020 तक। जौल साहब की कहोगे? देखो, कोई भी दूरदर्शन या कोई भी चैनल जिहड़ा जदों अपने चरम तक पहुँचता है अपनी शुरुआत तो एक खुशी ते हुलास भरिया दिन तो हुंदा ही है जी। ते ये डीडी पंजाबी जिहड़ा पंजाबी सभ्याचार दी जिंद जान है ते हद्दां सरहदां तो पार तक फैलिया होया इस वेले सैटेलाइट चैनल भी है और इसका एक लंबा सफ़र है। वैसे तो भारतीय दूरदर्शन का एक बहुत ही लंबा सफ़र है क्योंकि भारत जिन्हां रैतलों तक वसिया होया लोगों के दिलों के विच इत्थों दे वासियों के दिलों के विच साडा जो सभ्याचारक बिंब है उन्होंने परदे के उत्ते प्रगटाउणा भारतीय दूरदर्शन का हमेशा ही कसब रहा, किता रहा और मुख्य जिहड़ी वो भूमिका प्राथमिकता रही है। और डीडी पंजाबी ने, हालांकि ये डीडी पंजाबी 96 तो शुरू हो गया सी, पहला कुछ घंटे की इहदी सर्विस हुंदी सी जिहड़ी इत्थों नहीं चलती सी, हैदराबाद तो चलती सी। असीं उन्हां दिनां दे विच जिहड़ा इत्थों टेप रिकॉर्ड करके उन्हां दे कैप्सूल बना के कोरीयर राहीं हैदराबाद पहुँचाउंदे सी ते उत्थों ये फिर एयर हुंदा सी। और ये सफ़र हौली हौली अगले 4-5 सालों दे विच जदों जिहड़ा वो वेले वेले दियां सरकारां ने सोचा कि जिहड़ा लोकल सभ्याचारक सारा जिहड़ा वो साडा सिस्टम है उन्होंने भी जिहड़ा वो आम लोगों तक पहुँचाउणा चाहीदा ते फिर डीडी पंजाबी दे इस दे नाल ही 14 होर भारतीय भाषावां दे विच जिहड़े वो चैनल शुरू किए गए और उन्हां विचों डीडी पंजाबी एक सी। उस दिन तो लैके अज तक डीडी पंजाबी ने अपने सभ्याचार अते स्थानकता का जो रंग है उन्होंने भरन का हमेशा यतन किया और बहुत खुशी की गल है कि अज इस मुकाम तक डीडी पंजाबी पहुँचा कि हर घर की एक तरह नाल जुबान है और पंजाबी सभ्याचार की जुबान है। सारे दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल जी। और इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला जिहड़ा शुरू करदे हां। हिंदू भाईचारे लिए अज इतिहासक दिन है। अयोध्या च अज राम मंदिर दी नींह पत्थर जिहड़ा रखा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समेत बहुत सारियां शख्सियतां शामिल होणगियां। मुस्लिम भाईचारे लिए भी एक चंगी खबर यह है कि मस्जिद बनाउण लई 5 एकड़ जमीन जिहड़ी है वक्फ बोर्ड नूं सौंप दित्ती गई है। जौल साहब किवें वेखदे हो दो खबरां नूं? देखो, गल है कि भारत एक धर्म निरपक्ष देश है साडे संविधान अनुसार, लेकिन जिहड़ी साडी धर्म निरपक्षता की रूह है वो असल दे विच सर्व धर्म सन्मान की रूह है। और इन्हां चीज़ों नूं और खास तौर पर मतलब अज दी जो इतिहासिक घटना वापरन वाली है कि जिहड़ा वो अयोध्या दे विच राम मंदिर का शिलान्यास होना है, इनू सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जां इदां धर्मां च वंड के नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों की एक आस्था है, चाहे वो किसी भी धर्म नूं मनदे होण। श्री राम उन्हां दे जिहड़ा वो मनां दे विच वसिया होया। जे असीं वख-वख धर्मां दा अध्ययन भी करिए जां वख-वख बाणियां दा अध्ययन भी करिए तो श्री राम जिहड़े ने वो हमेशा ही मर्यादा पुरुषोत्तम और हमेशा ही एक परम मनुख वांग और हमेशा ही एक जिहड़ा वो सभ्याचारक कदरां कीमतां वांग हर भारती दे दिल दे विच वसे हुए हैं। और ये अयोध्या की घटना जिहड़ी है ये अपने आप दे विच भावें एक घटना है लेकिन असल दे विच ये भारतीय संस्कृति का एक इहो जिहा मतलब स्थापना की गल है जिहड़ी हर जिहड़ा वो भारती नूं अपने मन विच बसाउणी चाहीदी है। और भावें कि इस मुकाम तक पहुँचण लई बहुत लंबा संघर्ष जिहड़ा वो वख-वख धिरां ने लड़िया, खास तौर पर हिंदू जथेबंदियां ने, क्योंकि वो अपना अधिकार वधेरे समझते हैं श्री राम उत्ते हिंदू जथेबंदियां वाले, और उन्होंने लगातार एक संघर्ष लड़िया। और भावें कि ये 500 साल का समा जिहड़ा जदों तो असीं समझिया जांदा है कि जिहड़ा वो बाबरी मस्जिद का निर्माण होया सी बाबर दे वेले दे विच ते उस तो पहलां भी ये जगह जिहड़ी है शायद बाबरी मस्जिद वाली नहीं सी ते हुण जिहड़ा वो ये साबित जिहड़ा वो कोर्ट ने कर दिता, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिता है कि भावें जिहड़ा वो 1992 दे विच जिहड़ी उत्थे मस्जिद बनी हुई सीगी उन्होंने ढाउणा भावें कानूनन तौर पर गलत सी, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों दीआं
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ 1990 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਉਸ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਟਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 3.10% ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ 5% ਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਮੁਕਾਮ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜਗ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਜਗ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਲਾਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ
ਚਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਜਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਜਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,000 ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜਗ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਸ਼ਾਇਦ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ 100 ਬੰਦਾ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਣ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਔਰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ 32,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਇਆ ਮੋਗਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੰਨੇ ਚੋਂ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੜਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਭਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰੁਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੂੜਾ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਜੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਜੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।